واحد السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية وكذلك علوم رياضية خيار فرنسي. ومرحبا بكم في تسجيل آخر في إطار الدرس الثاني chapitre 2 la stratigraphie et les grandes subdivisions géochronologiques. Donc comme tu te rappelles déjà معكم la définition de la couche géologique. Par la suite, nous avons vu les principes stratigraphiques tels que le principe de superposition, مبدأ تراكب. Par la suite, nous avons vu principe de continuité, مبدأ الاستمرارية. وكذلك شفنا معكم مبدأ bien sûr principe de recoupement مبدأ التقاطع, le principe d'inclusion مبدأ التضمن, وآخر مبدأ كنت معكم هو مبدأ l'identité paléontologique مبدأ التماثل الاستيحاتي. par la suite في المحور الثاني ديال هذا الكور شفت معكم لي غون سوبديفيزيون تيل كو شفت معكم دي نوسيون اللي هما bien sûr principaux في لو كور parmi lesquels nous avons vu le cycle sédimentaire. شفت معكم لا بيوزون, وسي شفت معكم لاكون ستراتيغرافيك, شفت معكم ستراتوتيب التشكيله النمطيه. هاد فالتسجيل ان شاء الله باذن الله غادي نشوف معكم سكون ابل لي ديسكوردونس جيولوجيك, التنافرات الجيولوجيه, كي سون لي ديفيرون تيب دي ديسكوردونس جيولوجيك. par la suite on va voir les grandes subdivisions géochronologiques. غادي نبداو على بركه الله. دونك غنبداو لي ديسكوردونس جيولوجيك, غنفهموا معنى ديال لي ديسكوردونس جيولوجيك. Donc, le dépôt des nouvelles strates serrées transgressives, par exemple, peut se faire sur des couches anciennes déformées ou partiellement érodées. On distingue alors deux types de discordance. On a la discordance parallèle, mais يسمى بالتنافر الموازي. Au deuxième type, on a la discordance angulaire, تنافر الزاوي. كمفهوم التنافر اول حاجه كيسكو دير اون ديسكوردونس هو واحد لا ليميت bien sûr d'érosion entre des strates. par exemple comme vous voyez dans la photo عندي des strates وعندي واحد لا ليميت اللي وقعت فيها l'érosion. par la suite عندي d'autres strates. هاد لا ليميت هادي كتسمى لا ديسكوردونس. en fait عندي جوج انواع, عندي لا ديسكوردونس باراليل تنافر موازي وعندي التنافر الزاوي اللي هو لا ديسكوردونس انغولار. باش نفهمو مزيان كل نوع غادي نشوفو لي فيغور سويفونت. donc pour la discordance parallèle comme définition, c'est la succession de sédimentation des couches et substituée par l'érosion. La poursuite du dépôt marque une surface de la discordance parallèle. Donc شنو عندي مثلا نقول تنافر موازي, عندي dépôt ou bien la sédimentation des couches comme vous voyez هاد les couches هادو. par la suite ces couches elles sont érodées ou bien elles sont bien sûr subissent l'érosion. هاد les couches هادو كيتعرضوا l'érosion. par la suite عندي une nouvelle sédimentation ou bien dépôt d'autres strates, des ترسب ديال طبقات اخرى. هاد لا ليميت هادي اللي فارقه ما بين اللي كتحد ليا بين هاد لي سترات اللي في التحت وهادو اللي الفوق, هاد لا ليميت كتسمى لا ديسكوردونس باراليل, تنافر اللي هو موازي. علاش قلنا تنافر موازي؟ كون فو فويي ان هاد لي سترات اي سون باراليل اونتر داكور هما متوازيين. D'accord, داكشي قلنا la discordance parallèle. هذا pour la discordance parallèle. ندوزو la discordance angulaire أو يسمى بالتنافر الزاوي. Comme définition, lorsque les strates elles ont subi une déformation tectonique, le dépôt des couches qui suivaient marque une surface angulaire qui s'appelle bien sûr la discordance angulaire. Comme vous voyez dans la figure, un des strates, première étape, un des dépôt bien sédimentation des strates. par la suite ces strates elles ont subi des déformations tectoniques telles que bien sûr blissement. comme vous voyez هاد les strates عندي الديبو ديالهم. اول حاجه ترسب مورا الديبو ديال هاد les strates. هاد les strates ما بقاوش في الوضع ديالهم الاصلي, تعرضوا التشوهات تكتونية, ce qu'on appelle déformation tectonique, يعني وقع لهم طي. d'accord. par la suite ces strates elles sont subissent l'érosion ou bien sont érodées. donc
موراها وقع ليغوزيون ديال هاد لي سترات كون فو فويي فهاد لا ليميت هادي. باغ لا سويت عندي الديبو دي نوفو سترات داكوغ. كون فو فويي هاد لا ليميت ما بين هاد لي سترات اللي عندي في التحت وهاد لي سترات اللي في الفوق، هاد لا ليميت كتشكل ليا سكون ابل لا ديسكوردونس انغولار. الا لاحظتوا هاد لا ليميت ديال لي غوز عندي على شكل زوايا داكوغ. داكشي اللي سميناها كون فويي هانتوما على شكل زوايا. دونك داكشي اللي سميناها ديسكوردونس انغولار، تنافر اللي هو زاويه يكون زاويه. دونك هنايا عندي لي زيتاب ديال لا فورماسيون ديال لي ديسكوردونس انغولار. ديسكوردونس انغولار pour les étapes. Première étape, comme vous voyez هنايا عندي la sédimentation ou bien dépôt des strates telles que عندي هاد les strates vertes, jaune et gris et bleu. هاد les strates dépôt ديال ces strates. Par la suite, ces strates elles sont subies bien sûr des déformations tectoniques ou bien soulèvement ou bien blissement. هاد لي سترات هادو بعد ما ترسبوا ليا شنو وقع ليهم؟ وقع لهم واحد التشوه تكتوني، يعني وقع لهم واحد طيات، مجموعه من الطيات كون فو فويي دون لا فوتو. باغ لا سويت مورا هاد التشوهات التكتونيه elles sont érodées، وقع لهم واحد ظاهره الحت. باغ لا سويت elles sont bien sûr à disposition ou bien dépôt la sédimentation des nouveaux strates فوق من هاد لي سترات. Donc هاد لا ليميت ما بين هاد لي سترات qui sont déformées et les strates qui sont parallèles. هاد لا ليميت elle s'appelle la discordance angulaire. وهنا عطيتكم لي زيتاب ديال لا فورماسيون ديال لي ديسكوردونس angulaire. بالنسبه لي ديسكوردونس جيولوجيك، هاد لي ديسكوردونس جيولوجيك يعني شنو l'importance ديال هاد لي ديسكوردونس جيولوجيك permettant de séparer des temps des dépôts. Donc on peut utiliser des discordances géologiques pour déterminer les grandes subdivisions géologiques. D'accord, هذا هو l'importance ديالهم. علاش؟ حيت فاش كتكون لي واحد لا ديسكوردونس bien sûr plusieurs millions d'années باش يكون لي واحد تنافر زاوي، خاصو ملايير السنين باش يتكون. داكشي علاش كنعتمدوا عليه باش نحدو les grandes subdivisions géochronologiques. Par la suite غنشوفو l'établissement de l'échelle stratigraphique، يعني كيفاش هاد لي جيولوج ils ont établi هاد l'échelle stratigraphique او ما يسمى بالسلم الاستراتيغرافي. باش قدروا يصوبوا لنا السلم الاستراتيغرافي يعني قدروا يصوبوا لنا بيان سور لي زير الحقب لي زيتاج الطابق لي بيريود دور. هاد مجموعه من التقسيمات الزمنيه اعتمدوا على مجموعه من لي كريتير، مجموعه من المعايير parmi lesquels on trouve ce qu'on appelle les critères paléontologiques. ملي تنقول paléontologique يعني باليون يعني عندها علاقه. paléontologique c'est la science qui étudie les fossiles. Donc au cours du temps des espèces apparaissant et disparaissant, ce qu'on appelle des crises biologiques. Donc اعتمدوا على ما يسمى les crises biologiques، ما يسمى بالكوارث البيولوجيه. ملي تنقول الكوارث البيولوجيه شنو تنقصد بالكوارث البيولوجيه؟ هي واحد لا ديوري assez courte caractérisée par la disparition, l'apparition et la disparition des êtres vivants. باش كتميز هاد الفتره هذه او الكوارث الطبيعيه او ما يسمى بالازمات بيولوجيه، كتميز هو واحد الفترات اللي هي كتكون جد قصيره وكتميز بظهور واختفاء، يعني مثلا نقول انقراض ديال مجموعه من المستحدثات كتسمى كريز بيولوجيك. من بين هاد لي كريز بيولوجيك اللي اعتمدوا عليهم كاين جوج ديال لي كريز بيولوجيك ماجور اللي هما باش اعتمدوا عليهم باش قدروا انه يقسموا لنا الحقب الاول على الحقب الثاني والحقب الثاني على الحقب الثالث. كاينه لا كريز ماجور 1 وكاينه لا كريز ماجور 2. لا كريز ماجور دونك كيف ما قلت لكم كاين دو كريز، كاين الكريز ماجور 1 سكون لابيل كريز بيرميان وكاينه لا كريز ماجور 2 لا كريز كريتاسي. دونك بالنسبه لا كريز ماجور 1 qui annonçait le début de l'ère
secondaire, c'est-à-dire أنها كيديليميت ما بين l'air primaire و l'air secondaire. هي اللي كتفرق ليا ما بين الحقب الأول والحقب الثاني، سميتها لا كريز ماجور 1. هاد لا كريز ماجور 1 باش تميزت par la disparition de trilobite. ثلاثية الفصوص عاشت في الحقب الأول واختفت في النهاية ديال الحقب الأول. داكوغ، هاد الاختفاء ديال ثلاثية الفصوص هي اللي شكلت ليا واحد الأزمة بيولوجية اللي مكنت لي جيولوج بأنهم بيان سور يميزوا الحقب الأول، يقسموا الحقب الأول على الحقب الثاني. دونك دوزو لا كريز كريتاسي اللي هي لا كريز ماجور 2 datant la fin de l'ère secondaire et le début de l'ère tertiaire. بالنسبة لهاد الكريز ماجور 2 شنو وقع فيها؟ لا ديسباريسيون ديال لامونيت، ديال الفوسيل ديال لامونيت. هاد اختفاء ديال مستحدثة الامونيت، حيت الامونيت عاش في الحقب الثاني، دونك بان في الحقب الثاني و اختفى في النهايه ديال هذا الحقب الثاني. دونك هذا الاختفاء ديالو شكل لي ازمه بيولوجيه كبرى اللي هي حدت لي دات لي واحد الحد ما بين الحقب الثاني والحقب الثالث. داكوغ، هادو هما سكون ابل لي كريز بيولوجيك. كديفينيسيون ولا تعريف ديال لا كريز بيولوجيك، سي une durée assez courte caractérisée par la disparition massive et brutale des êtres vivants. Maintenant, on va voir بالنسبة للدوزيام كريتير اللي تيستعملوا لي جيولوج قلنا باش يقدروا يقسموا هاد الحقب لي زير. و بيان سور عندي سكون ابل سيكل، الدورة ديال تشكل السلاسل الجبلية. Qu'est-ce que ça veut dire le cycle orogénique? Correspondant à la succession des événements correspondant à la formation puis à la destruction d'une chaîne de montagnes. Mais سنقول cycle orogénique يعني مجموع الأحداث اللي ساهمت في تشكل ديال واحد السلسلة جبلية موراها puis la destruction حتى la déformation la destruction ديال لا شين دو مونتان. بالنسبه كاين غروند 4 بيان سور سيكل اوروجينيك اللي تا هما عاونوا لي جيولوج باش انهم يقسموا هاد لي زدا. كاينه سيكل كادوميان اللي ميزات البريكومبريان ما قبل الحقب الاول. كاين سيكل بريمير باردون في لا بريمير كاين دو سيكل، كاين سيكل كاليدونيان باردون وكاين سيكل اريسينيان، جوج ديال لي سيكل اللي ميزو الحقب الاول. كاين بالنسبه للاغ سكوندير اي تيرسيير كاين سيكل البان. هادو دوزيام كريتير اللي هما لي سيكل اوروجينيك. دونك بالنسبه للشيل دو طون géologique, سلم الجيولوجي. En se basant sur toutes les subdivisions chronologiques, les géologues ils ont découpé le temps de la Terre. تقريبا le temps de la Terre est environ 4,5 milliards d'années en une échelle chronologique, en passant des unités chronostratigraphiques les plus petites vers ce que les plus grands. Donc عندي واحد العمر محدد ديال لا تير. العمر ديال لا تير تقريبا 4.5 مليار داني. هاد 4.5 مليار داني شنو داروا لي جيولوج؟ قسموها لمجموعه من الوحدات الزمنيه، من الوحده الزمنيه اللي كتستغرق واحد الوحده اللي كتكون كبيره، الوحدات الزمنيه اللي هي كتكون صغيره. بين هاد الوحدات الزمنيه اللي قسموا ليها بيان سور لي جيولوج كاين سكون ابل لي غاتيم. لي غاتيم هو سي اون اونيتي كرونوستراتيغرافيك، يعني باش تسموها كتعتمد على الطبقات الاستراتيغرافيه، والمقابل ديالها سي لا ميم شوز اونيتي جيوكرونولوجيك سي لير اللي هو الحقب. باغ لا سويت هاد لير حتى هويا قسموه لي جيولوج الوحدات اللي اقل منه صغار منه قسموه لدي بيريود. البيريود اللي كوريسبوندون للسيستم سي لا ميم شوز، وهاد لي سيستم دورهم حتى ما قسموهم لدي زيتاج اللي هما طوابق سي لا ميم شوز كو لاج بحال غير هاد لي زونيتي اللي هنا كتسمى دي زونيتي كرونوستراتيغرافيك
كرونوستراتيغرافيه. وهاد لي زينيتي اللي هنا كتسمى جيو كرونولوجيك، وحدات اللي هي كتستعمل وحدات زمنيه كتسمى داكور. باغ لا سويت هاد لي زيتاج حتى هي قسموهم بدورها الوحدات الاصغر منها. قلنا باش يعتمدوا على هاد التقسيمات هادو استعملوا مجموعه من المعايير، استعملوا لي كريتير باليونتولوجيك، استعملوا لي كريتير اوروجينيك، استعملوا ستراتوتيب، استعملوا بيان سور سيكل سيديمونتير، استعملوا بيوزون، يعني مجموعه من الكريتير باش انهم يقدروا يقسموا لينا هذا الزمن ديال زمن الجيولوجي ديال لا تيغ اللي هو انفيرون 4.5 مليار داني. يقدروا يقسموا لينا مجموعه من الوحدات الزمنيه، يعني لا راه من هنا الحقب مقسم الوحدات الصغر منه البيريود، وعاود البيريود مقسمه الوحدات الصغر من البيريود وحدات زمنيه صغر كتسمى لاج، ولاج حتى هو بدوره مقسم لمجموعه من الوحدات الزمنيه الصغر منه كتسمى كورون. دونك ainsi l'histoire des temps géologiques a été divisée en 3 ères، يعني comme récapitulation. دونك هنايا قلنا ان لو طون جيولوجيك مقسم 3 ديال لي زار. كاين عندي لا بريمير الحقب الاول، لا سكوندير الحقب الثاني، والحقب الثالث اللي هو لا تارسيير، وكاين الحقب الرابع اللي هو لا كواترنيل اللي حنا فيه ولاباريسيون دو لوم ظهور الانسان كان في الحقب الرابع، وحنا دابا في الحقب الرابع سكون ابل لاغ كواترنير. دونك شاكون دي زير كل ار كيف ما قلت لكم ا ايتي ديفيزي ا سون تور بالدور ديالو مقسم لدي بيريود بلوس كورت داكور، كل بيريود مقسمه لدي زيتاج بور افان دو كونت باش في الاخر يحصلوا على واحد السلم استراتيغرافي بهذا الشكل هذا. دونك اعزائي التلاميذ غادي نتوقف معكم هنايا، وهنايا غتكون نهايه هذا الدرس هذا حتى الحصه المقبله ان شاء الله باذن الله. اللي نخدم معكم فيها فروض، بزاف ديال التلاميذ قال لي خدمي معنا فروض، غادي نخدم معكم فروض، وحد موفق جميع التلاميذ والتلميذات. ولكن اي تساؤل في هذا الدرس حطوا لي في الكومونتير ونجاوبكم باذن الله، وحد موفق.